देहात में रहती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंडनसियान में, मेरा गांव, और मेरे भाई जनाब चौधरी मंजूर है चीमा साहब, हमारे बुजुर्ग का चौधरी मोहम्मद सादिक चीमा साहब आप उम्रे पे थे तो वो इस दुनिया से इंतकाल कर गए। हमारे बड़े मोहतरम और हर दिल अजीज़ माशाल्लाह वो लोग थे और बड़े शरीफ नफ्स इंसान थे। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। दूसरा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह एरा मैं ग्रेजुएट राणा शमी मोहम्मद खान साहब मैं समझना कि बाबा डेवलपमेंट भी किया जाता है। और एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस खालिक़ कायनात के लिए जो इंसानों को नेकी की तौफ़ीक़ अता करता है। दरूद हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनकी ग़ुलामी पे हम सबको फ़ख्र है। बिलाशुबा देहाती इलाक़ों में भी उन लोगों का वही हक़ है जो कि शहर के लोगों का हक़ है। बसीयत पाकिस्तानी, जो सहूलतें शहर के लोगों को मुयस्सर आनी चाहिए वो देहात के लोगों का भी हक़ होता है। और इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि मज़ाफ़ाती इलाक़ों में या देहाती इलाक़ों में जो मुतलका क़यादत होती है उसका बड़ा अहम किरदार होता है अपने इलाके की खुशहाली के लिए और तमीर व तरक्की के हवाले से। जहाँ तक बात की जाए देहाती इलाक़ों की, तो मैं ये समझता हूँ कि आज भी सबसे ज़्यादा आबादी पाकिस्तान की देहात में रहती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंडनसियान में, मेरा गांव, और मेरे भाई जनाब चौधरी मंजूर है चीमा साहब साबका नायब नाज़म यूनियन कौंसिल कंडनसियान, और ख़ुसूसी तौर पे ये अहदेदार भी हैं मुस्लिम लीग नून के और रहनुमा भी हैं। तो आज मैं इस हवाले से उनसे गुफ्तगू करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ कि मैंने और आपने देखा है कि कंडनसियान की गली कूचों में जो सुई गैस के पैप हैं उनकी खदाई के हवाले से काम शुरू हो चुका है, और बहुत सारे जो मेन हमारी गलियाँ हैं या गले हैं वहाँ पे वो पैप डाला भी जा चुका है। तो ये एक ऐसा मुतालबा था जो कि कई दहाइयों से पूरे इलाके की आवाज़ थी, और बहुत सारे इलेक्शनों में वादे भी किए गए, सारा कुछ हुआ, लोग आए वोट लिए इस नाम पे, लेकिन नहीं हो सका। लेकिन मैं ये समझता हूँ अब ये वो मनसूबा जो है वो हम अपनी आँखों से, बल्कि हमारी खुशकिस्मती की अपनी ज़िंदगी में वो हम देख रहे हैं कि वो सहूलत जो है वो अब कंडनसियान में ना सिर्फ बल्कि देहाती इलाकों में जो हमारे जो मुल्क देहात हैं वहाँ पे भी पूरी यूनियन कौंसिल में ये सिलसिला जारी है। तो आइए मैं उनसे मुलाकात कराता हूँ जो लोग वजह बने और जिनकी वजह से ये सारे सिलसिले चल रहे हैं। तो मैं आपकी मुलाकात करता हूँ चौधरी मंजूर चीमा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले तो हमारे बुज़ुर्ग चौधरी मोहम्मद सादिक चीमा साहब आप उम्रे पे थे तो वो इस दुनिया से इंतकाल कर गए। हमारे बड़े मोहतरम और हर दिल अजीज़ माशाल्लाह वो लोग थे और बड़े शरीफ नफ्स इंसान थे। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और दूसरा ये है कि आपको अल्लाह ताला ने उम्रे की सआदत भी नसीब फरमाई, इस हवाले से भी आपको मुबारकबाद भी बनती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो चाचा सादिक का दुनिया से जाना है बिलाशुबा आपके ख़ानदान के लिए एक बड़ा मुश्किल सा मरहला होता है, क्योंकि बुज़ुर्ग जो है जो कुछ साया जो है वो आपसे छिन जाए। तो पूरा गाँव जी उनके लिए दुआ गो है। तो सबसे पहले ये बताएं कि ये जो मनसूबा चल रहा है इस वक्त सुई गैस के हवाले से, ये कब से मंजूर है, किसने इसकी मंजूरी दी, कब ये इसकी मंजूरी हुई, और ये जो सिलसिला है सिर्फ कंडनसियान में है या यूसी कंडनसियान तक है, इस हवाले से मुझे बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया हाज साहब। सब रंग पाकिस्तान ते अल्हम्दुलिल्लाह। सब तो पहला अल्लाह ताला मेरे चाचा जी नूं जन्नत जगह देन, अल्लाह ताला उन्हां दियां गुनाह माफ़ करन, आमीन। अल्लाह ताला उन्हां नूं करवड़ करवड़ जन्नत आ करन। दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दे शुक्र, अल्लाह दा करम, अल्लाह दे फजल नाल अल्लाह ताला दी ज़ात ने अपने दर ते बुलाया, हाज़री दित्ती रोज़ा रसूल ते भी। अल्लाह ताला सारिआं नूं, सारे मुसलमानां नूं अपने घर बुलाए, रोज़ा रसूल दी हाज़री नसीब फरमाए। बाकी आई साहब जित्थों तक गल है साढ़े सुई गैस दा प्रोजेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह एरा मैं क्रेडिट राणा शमी मोहम्मद खान साहब मैं समझना कि बाबा डेवलपमेंट भी किया जाता है, और एक अच्छे सियासतदान दे नाल एक अच्छे अजीम इंसान भी ने, बड़े बाखलाक और
ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਣੇ ਪਏ। ਬੜੇ ਸ਼ਫੀਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2016-17 ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਸਿਹਤ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਨਦਾਨ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ 2017 ਜਾਇ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਿਰਫ ਕੰਨਨ ਸਿਆਣ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਯੂਸੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਹੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ 150-200 ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਨਸੂਬਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਦਲ ਗਈ, ਇਲਤਵਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਲਿੰਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੰਡ ਵੀ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਲੈ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਈ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਤਗੋਦੋੜ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹ ਫੰਡ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਲਕਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਉਹ ਮਨਸੂਬਾ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਵਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਮਾਲੀਅਤ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ ਕੰਨਨ ਸਿਆਣ ਔਰ ਯੂਸੀ ਕੰਨਨ ਸਿਆਣ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੈ? ਸਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾਬ ਲੈਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਨਨ ਸਿਆਣ, ਸੰਦਾਂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਫਾਂਗਟ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਕੋਈ 9 ਕਰੋੜ 8.5-9 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਦੀ ਲੇਇੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਇੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪਟਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ PCC ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਇਹ 8.5 ਕਰੋੜ ਦਾ 9 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਕੰਨਨ ਸਿਆਣ, ਸੰਧਾਂ ਅਤੇ ਫਾਂਗੜ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਬਾ ਲਾਵੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕੋਟਲੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਗੜੇ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਯੂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਬੜਾ ਤਰੀਖੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਰੀਕ ਸਾਜ਼ ਕੰਮ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਲਾ ਤਫਰੀਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦੁਬਾਰਾ PC ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਨਨ ਸਿਆਣ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਕਿ ਮਖਸੂਸ ਕੋਈ ਰੂਟਸ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਬਤਦਾਈ ਸਰਵੇ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਸਰਵੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਈਪਸ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਬੜਾ ਡਿਫਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ 65 ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਡਲ ਸੀ 65,000 ਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੱਧ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਦੀ, ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਾਈਪ ਦੀ ਲਿੰਕ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਬ ਲੈਟਰ 'ਚ ਮੁਖਤਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗਲੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਵੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸਰਵੇ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮਰਹਲਾ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾ ਤਾਲਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੈਪ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਫੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਗੈਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਛੋਟਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਗੈਸ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਦਵਾਵਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਡਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਪ ਲੇਇੰਗ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੌਂਕੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਨ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਹੀ ਇਹ ਬੈਨ ਲਿਫਟ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਪੈਪ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ।
ਤੇ ਇੰਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਦਤ ਖਾਸ ਕਰ ਰਾਣਾ ਸ਼ਮੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨੋਂ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ। ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਬੜੇ ਨਫੀਸ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਘੱਟ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਐਡੇ ਨਫੀਸ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੀ, बहुत शुक्रिया सर जी। शुक्रिया। ਜ਼ਰੂਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਆ ਗੋ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਮਰਾ ਵੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਤ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਭ ਰੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹ ਵਕਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਡਨ ਸਿਆਣ ਔਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਕੰਡਨ ਸਿਆਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਸ ਦੇ ਪੈਪ ਵਿਛਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਔਰ ਜੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖੈਰ ਫਰਮਾਏ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਫਰਮਾਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।